Producer, Redon HD Video. Upload by Bangla HD Media YouTube channel. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब आए बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा है ये नाज तुझको कि मैं हूँ गुलाम तेरा। इज्जत दिया है तूने जिल्लत भी तूने दिया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा कलाम तेरा। नूह अलैहिस्सलाम का सफीना को तूफान से बचाने वाले काफिरों को टूर कर मुस्लिम बनाने वाले वहाबियों को टूर कर लामज़हबियों को टूर कर बदअक़ीदों को टूर कर पक्का सच्चा सुन्नी मुसलमान बनाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला वलियहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वअयदन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व रसूलिही तअज़ीमन लहू व तौक़ीरा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ایک زمانہ صحبتے بہتر از صد سال طاعت بیریا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا golden Medina, my heart's Medina, I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. Golden Medina, my heart's Medina. I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. Your name was Yasrib, very vast country. Your environment was very dirty. Yasrib নামে ছিলে তুমি অলক্ষণে দেশ, বড়ই মারাত্মক ছিল তোমার পরিবেশ। Your name was Yasrib, very vast country. Your environment was very dirty. For the Prophet you are golden Medina. নবীর চুয়া লাগে তুমি সোনার মদিনা। I cannot forget you, dear Medina. ভুলিনি, ভুলবো না, ভুলতে পারি না। ভুলিনি, ভুলবো না, ভুলতে পারি না। সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। গোল্ডেন মদিনা, মাই হার্টস মদিনা। I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একখানা দরবারে
আমাকে এবং আপনাদেরকে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুযোগ দান করেছেন, আমরা কৃপণতার সকল ভাব অন্তর থেকে সরিয়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করার জন্য আমরা সকলে একবার শুকরিয়া আদায় করি। সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, আপনারা যারা বক্তবৃন্দ যারা রয়েছেন এই মাহফিলে, এই দরবার শরীফের আশিকিন মুহিব্বিন খুদ্দাম যারা রয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন সকলের উপস্থিতি আজকের এই মাহফিলকে যেন আমাদের সকলের নাজাতের ব্যবস্থা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করেন। সকলে বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, এক জামানা सहबते बा औलिया बेहतरे अज सद साले ताअत बेरिया। एक मुहूर्त ওলি আল্লাহর দরবারে এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করা, বছর আর বছর, বছর আর বছর আপনি রিয়া আমল যেটা, এই রিয়া আমল করার চাইতে এক মুহূর্ত আল্লাহর ওলিদের দরবারে অবস্থান করা হাজার বছরের চাইতে আরো শ্রেয়। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন মোহব্বত কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ লাভ? রাস্তা দিয়ে এক মেয়ে যাচ্ছে, পিছনে একটা লাফাঙ্গা নওজোয়ান যুবক ছেলে তার পিছু নিল। এমন সময় মেয়েকে যায়া বলতেছে যে আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। এমন বিভিন্ন এলাকায় ঘটে কি ঘটে না? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, আই লাভ ইউ সো মাচ, এত বেশি তোমাকে মহব্বত করি। এখন মেয়ে যদি আল্লাহওয়ালা হয়, সে যদি ফরহেজগার হয়, তাহলে জবাব কেমন দিবে? একটু বলেন তো কি দিতে পারে? এক মেয়েকে যখন এমন লাফান্দা একটা ছেলে যখন এই কথা বলল, মেয়ে তার ভালোবাসা পরীক্ষা করার জন্য যে সে কেমন আশিক সেটা পরীক্ষা করার জন্য ওই মেয়ে বলল যে ভাই, আপনি আমাকে ভালোবাসেন, আমার পাগল আপনি, আমাকে আই লাভ ইউ বলেছেন, আমি কেমন সুন্দরী, পিছনে তাকিয়ে দেখেন আমার চাইতে আরো সুন্দরী একটা আছে। তো ছেলে যখন পিছনের দিকে তাকায়, মেয়ে জুতা খুলে গালের মধ্যে জুতা দিয়ে বাড়ি মারে, থাপ্পড় দেয় এবং বলে যে তুমি না বলছিলে আই লাভ ইউ, তুমি না বলছিলে আমাকে ভালোবাসো, এখন আমি আমার চাইতে আর একটু সুন্দরের কথা যখন বললাম, তখন তো বুঝে নিলাম যে তুমি পিছন দিকে তাকাইতেছো, তাইলে তো বুঝতেছি তুমি আসলে আমার জন্য দিওয়ানা না, আসলে আমার জন্য পাগল না, আমার রূপের জন্য একটু পাগল হইছো। সত্যিকারের প্রেমিক কাকে বলে? তার নমুনা স্বরূপ ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেছেন, কেউ যদি বলে যে আমি নবীর পাগল, কেউ যদি বলে আমি নবীর পাগল, আপনারা যদি বলেন আপনারা নবীকে ভালোবাসেন, ওয়ামান ইদ্দা হুব্বান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়ামান ইদ্দা হুব্বান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেউ যদি বলে সে নবীর পাগল, নবী আমি আপনাকে ভালোবাসি, ওয়ালাম ইউহিব্বুল উলামা, কিন্তু আলিম উলামাদেরকে ভালোবাসে না, ফাহুয়া কাজ্জাব, ফাহুয়া কাজ্জাব, সে বেঈমান, সে মিথ্যাবাদী। ঠিক তো প্যারে হাজিরিন, আলিম উলামাদেরকে ভালোবাসা একটা মাধ্যম হলো নবীর ভালোবাসা প্রাপ্তির। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর শুধু সাধারণ আলিমদেরকে নয়, যখন মোহব্বত হয়ে যাবে আল্লাহর ওলিদের সাথে, সুফিয়ায়ে কেরামদের সাথে যখন মোহব্বত হয়ে যাবে, সুফি সাধকদের সাথে, দরবেশদের সাথে যখন মোহব্বত হয়ে যাবে, এই মোহব্বত নাজাতের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো প্যারে হাজিরিন, জুলাইখা ছিলেন কার পাগল? জুলাইখা কার পাগল ছিলেন? ইউসুফ নবীর পাগল, ইউসুফ আলাইহিস সালামের পাগল। কিতাবে এসেছে وكان لها من الجواهر والقلائد وقد وقر 70 جمالا
জুলাইখার এত বেশি অলংকার ছিল, স্বর্ণালংকার ছিল, গলার মালা ছিল, কানের দুল ছিল, হাতের বালা ছিল, জওরাত এত বেশি ছিল। ওয়াকাররা সাবঈনা জামালান, এগুলো বহন করার জন্য 70টা উটের দরকার হইতো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। وقد انفقتها كلها في محبة يوسف, জাছিল সব ইউসুফ আলাইহিস সালামের মহব্বতে দান করে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেমনে দান করলেন? وكل من قال رأيت يوسف اليوم, যে এসে বলতো জুলাইখা গো জুলাইখা, আজকে না তোমার ইউসুফ রে আমি দেখছি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ও জুলাইখা, وكل من قال رأيت يوسف اليوم, ও জুলাইখা আজকে তোমার ইউসুফকে আমি দেখেছি। জুলাইখা আতাতুহু কালাদাতান তুগনিহি হাত্তা লাম ইয়াবকা লাহা শাইউন, জুলাইখা কি করতেন? নিজের জেওরাত থেকে, স্বর্ণ অলংকার থেকে একটা অলংকার দান করে দিতেন যখনই কোনো মানুষের মুখে ইউসুফ নবীর নাম শুনতে পাইতেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন ভাবে দান করতে লাগলেন যে আয়েশা বলতো যে আজকে তোমাকে তোমার ইউসুফকে দেখলাম, আজকে তোমার ইউসুফকে দেখলাম, যেই এই কথা বলতো তাকে একটা জেওরাত দিয়ে দিতেন। দিতে 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 হাত্তা লাম ইয়াবকা লাহা শাইউন, দিতে দিতে জুলাইখার আর কিছুই তার থাকলো না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। মোহব্বত কাকে বলা হয়, ইশক কাকে বলা হয়, এমন প্রশ্ন যখন মজনুকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, মজনু ভালোবাসার নমুনা প্রকাশ করতে যায় যে ভালোবাসে, অথবা মনসুর হাল্লাজকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া মনসুর মাল মাহাব্বাত ফাকালা লা তাসালুনি আল ইয়াউমা ওয়া আসআলুনি গাদান, মনসুর হাল্লাজকে যখন মোহাম্মদ কাকে বলে প্রশ্ন করা হলো, মনসুর হাল্লাজ বলেন ও শিবলি, মোহাম্মদ কাকে বলে এমন প্রশ্ন তুমি আমারে আজকে করিও না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আগামী কাল মনসুর হাল্লাজকে কতল করে দেয়া হবে। পাগল পাগল সবে বলে, পাগল কি সহজে মিলে, আসল পাগল সিনে কয়জনা। পাগল পাগল সবে বলে, পাগল কি সহজে মিলে, আসল পাগল সিনে কয়জনা। মনসুরে কয় নিজে খুদা, মন্ড কেটে করলো জুদা। মনসুরে কয় নিজে খুদা, মন্ড কেটে করলো জুদা। অবশেষে অগ্নিতে পুরাই, রক্তে কয় আনাল হক, সাইয়ে কয় আনাল হক, রক্তে কয় আনাল হক। বলেন না, রক্তে কয় আনাল হক, সাইয়ে কয় আনাল হক। পাগল ওয়াহাবে কয় এ সংসারে পাগল চিনা দায় রে, পাগলের দলে আয়। আসল প্রেমিক শুইয়া আছেন সোনার মদিনায় রে, পাগলের দলে আয়। মনরে উঠলো পাগলা মিনারাতে, নামাজেরই আজান দিতে। উঠলো পাগলা মিনারাতে, নামাজেরই আজান দিতে। কলিজা ফাইটা ময়রা গেল মসজিদ মিনারায় রে, পাগলের দলে আয়। আসল প্রেমিক শুইয়া আছেন সোনার মদিনায় রে, পাগলের দলে আয়। শিবলিকে আনাল হক বলার কারণে মনসুর হাল্লাজকে শিরচ্ছেদ করে দেয়া হবে। কাটা হলো ঠিক। যেদিন শিরচ্ছেদ করা হবে, কতল করা হবে, তার আগের দিন শিবলি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন ও মনসুর মাল মোহাব্বত,
মোহব্বত ভালোবাসা কারে কয় একটু আমারে বলো, বলে না সুবহানাল্লাহ। ভালোবাসা কাকে বলে আমাকে একটু বলো। ফাকালা লা তাসালুনি আল ইয়াওমা, ও শিবলি ভালোবাসা কাকে কয় বুঝতে চাও আজকে জিগায় না, কালকে তো আমাকে কতল করা হবে। ও শিবলি ভালোবাসা কাকে বলে জিজ্ঞেস যদি করতে চাও তাইলে আগামী কাল তুমি আমাকে সেই প্রশ্ন করিও। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফালাম্মা জাল গাদা وأخرجوه من السجن ونسبوا النطع لأجل قتله مر الشبل بين يديه فنادى يا شبلي المحبة أولها حرق وآخرها قتل। যেদিন শিবলি মনসুর আল্লাহকে যেদিন কতল করার জন্য জেলখানা থেকে বের করা হবে, ওই সময় তাকে যখন হাজত থেকে জেলখানা থেকে যখন মনসুর আল্লাহকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে, ওই মুহূর্তে শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহির পার্শ্ব দিয়ে যখন যাচ্ছেন মনসুর আল্লাহ বলতেছেন, ও শিবলি গতকাল না মহব্বত কাকে বলে আমারে প্রশ্ন করছিলাই, শুনো শুনো। আউয়ালুল মুহাব্বাতু আউয়ালুহা মহব্বতের প্রথম স্তর হলো প্রথম অবস্থায় তুমি শুধু জ্বলবে আর জ্বলবে, জ্বলবে আর জ্বলবে, জ্বলবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ও শিবলি প্রথম অবস্থায় তো মহব্বতের নমুনা হলো শুধু জ্বালা, শুধু কি আউয়ালুহা হারকুন, শুধু জ্বালা, ওয়া আখিরুহা কাতলুন, আর শেষ স্তর হলো যার জন্য দিওয়ানা তার জন্য নিজের জীবন দান করে দেওয়া। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো প্রিয় হাজিরিন, সুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুকাশিফাতুল কুলুব, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখিত একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তো আমার এটা আলোচনার বিষয় ছিল না, ভাবছিলাম অন্য বিষয়ে আলোচনা করব, যেহেতু শুরু হয়ে গেছে তো আমি একটু ইশারা দিয়ে আমার মূল সাবজেক্টের দিকে আমি চলে আসবো ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, সুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনার কিছু বক্তবিন্দ উনার কাছে আসলো। বক্তবিন্দ, আপনারা তো এই দরবারের বক্ত, কি বলেন আপনারা? তো বক্তবৃন্দ যখন সুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নিকট আসলো, ওয়া হুকিয়া আন্না সুন্নুন আল মিসরি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা দাখালা আল মসজিদুল হারাম। এই সুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন এক সময় হারাম শরীফে যখন গেলেন, মক্কা শরীফে যখন গেলেন, সেখানে যায়া দেখলেন মক্কা শরীফের একটা পিলারের পাশে বিবস্ত্র অবস্থায়, পরনে কোনো কাপড় নাই, একটা পাগলা শুয়ে রইছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। উরিয়ানান মাতরুহান মারিদান তাহতা ইসতুওয়ানাতিহি ওয়া লাহু আনিনা মিন কলবিন হাযিন ক্বালা ফাজানাউতু মিনহু ওয়া সাল্লামতু আলাইহি ওয়া কুলতু। সুন্নুন মিসরি বলেন, আমি দেখলাম সে অসুস্থ অবস্থায় পিলারের সাথে সে শুয়ে আছে, এমন সময় ফাসাল্লামতু আলাইহি, আমি তাকে সালাম দিলাম, সে আমাকে সালাম দিল, আমি তাকে সালাম দিলাম। ওয়া কুলতু মান আনতা ইয়া গুলাম। সুন্নুন মিসরি বলেন, মান আনতা, তোমার পরিচয় কি হে বালক, তোমার পরিচয় কি? ক্বালা আনা গরীবুন আশিকুন, সে বলল আমি একজন আশিক, আমি একজন অসহায়, আমি একজন দিওয়ানা আশিক। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো আপনারা এই দরবারের আশিক না আপনারা? সে বলল যে আমি একজন আশিক, আনা গরীবুন আশিকুন। সুন্নুন মিসরি বলেন, ফালিমতু আম্মা ইয়াকুল। সুন্নুন মিসরি বলেন, সে যে কেমন আশিক আমি আসলে বুঝতে পারলাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কুলতু ওয়া আনা মিসলুক। সুন্নুন মিসরি বলেন, আল্লাহর এক বুজুর্গ ওলি, তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম আমিও তো তোমার মতো এক দিওয়ানা। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি তোমার মতো এক দিওয়ানা। এই কথা শোনা মাত্র ফাবাকা ওয়া বাকাইতু আনা লিবাকাইহি। সুন্নুন মিসরি বলেন, ওই পাগল কান্না শুরু করলো, তার ক্রন্দনে আমি আমার ক্রন্দন সামাল দিতে পারলাম না, আমিও কাঁদা আরম্ভ করলাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা আতাবিকি আনতা,
তুমি কাঁদছো কেন? ফাকুলতু আনা মিসলুকা, ওই যুবক আমাকে বলল, ও সুন্নুন, তুমি কাঁদতেছো কেন? তোমার কান্দার কারণটা কি? এবার সুন্নুন মিসরি জবাব দিলেন, আনা মিসলুকা, আমিও তো তোমার মতো একজন, তাই আমি কাঁদতেছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই পাগল আল্লাহর জন্য এমন দিওয়ানা ছিল, এই কথা যখন শুনলো, ফাবাকা বিআলা সাউতিহি ওয়া সাহা সাইহাতুন আযীমাতুন আলিয়াতুন ফাখরাজাত রূহু মিন সাআতি। ওই পাগল আল্লাহর আশিক, আল্লাহর দিওয়ানা এমন ভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করলো, চিৎকার দিতে লাগলো। ওই মুহূর্তে তার জান তার দেহ থেকে উঠে গেল। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। রূহ তার কবজ হয়ে গেল। ওই দিওয়ানার এমন অবস্থা হলো, সে যখন ইন্তেকাল করলো, জুন্নুন মিসরি বলেন, আমি ফাতারাহতু আলাইহি সাওবি, কোনো পোশাক নাই, আমার পরনের পোশাক তার উপর রাখলাম। দেখে তাকে ওয়াখারাজতু মিন ইনদাহু লিতালাবিল কাফনা ফাশতারাইতুল কাফনা, আমি বের হয়ে গেলাম দোকান থেকে কাফন নিয়ে আসবো। কাফন ক্রয়ের জন্য আমি গেলাম, আমি কাফন ক্রয় করলাম। কাফন ক্রয় করার পর ওয়ারাজাইতু ইলাইহি ফালাম আজিদহু মাকানাহু, আমি যখন কাফন ক্রয় করে আসিয়া দেখি ওই যুবক এখানে নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি হলো মেয়েরা বাবারা বন্ধুরা, লক্ষ্য করুন। ফাকুলতু সুবহানাল্লাহ। এই নূরে মদিনা গাউসিয়া দরবার শরীফে এসে আপনারা যেভাবে এই ঘটনা শুনে সুবহানাল্লাহ বলতেছেন, জুন্নুন মিসরি বলেন, আমি যখন এসে দেখলাম ওই পাগল নাই, আমি বললাম ফাকুলতু সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? জুন্নুন মিসরি বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমি সুবহানাল্লাহ বললাম। ফাসামিতু হাদিফান ইয়াকুল, ওই সময় আমি একজন লোক যেন কি বলতেছে, আওয়াজ যেন আমার কানে আসতেছে, কে যেন আমাকে বলতেছে, ইয়া জান্নুন, ওরে জুন্নুন মিসরি শুনো, ইন্না হাযাল গরীবুল্লাযী তালাবাহুশ শাইতানু, ও জুন্নুন ফিদ দুনিয়া ফামা ওয়াজাদহু, এই দুনিয়াতে শয়তান তার পিছনে লেগেছিল, তাকে তালাশ করতে করতে শয়তান তার পিছনে লেগেছে। ফালাম ওয়াজিদহু, কিন্তু শয়তান তাকে খুঁজিয়া কোথাও পায় নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। শয়তান এই আশিককে পথভ্রষ্ট করার জন্য লেগেছিল এমন ভাবে, ফালাম ওয়াজিদহু, শয়তানেও আল্লাহর খাঁটি আশিকের দ্বারে কাছে আসতে পারে না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ফালাম ওয়াজিদহু, শয়তান তাকে পায় নাই। ওয়া তালাবাহু মালাকুম ফালাম ইয়ারাহু ওয়া তালাবাহু রিদওয়ানু ফিল জান্নাত, জাহান্নামের ফেরেশতা মালিকও তাকে খুঁজতেছেন, খুঁজে পাইতেছেন না। বেহেশতের ফেরেশতা রিদওয়ান তাকে খুঁজতেছেন, রিদওয়ান ফেরেশতাও তাকে খুঁজে পাইতেছেন না। ফামা ওয়াজাদহু, এবার জুন্নুন মিসরি বলেন, কুলতু আইনা হুয়া, তাইলে আমার প্রশ্ন জাগলো, সে কোথায় থাকতে পারে? জুন্নুন মিসরি ওই আওয়াজ শুনে বললেন, আইনা হুয়া, ওই বালকটা কোথায় আছে আমাকে একটু বলো। এবার ফাসামিতু হাতিফান, জুন্নুন মিসরি বলেন, আমি আওয়াজ শুনলাম, ইয়াকুলু ফি মাকআদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুকতাদির, আল্লাহর আশিকেরা যে স্থানে খেতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহানশাহী দরবারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে ওই পাগল ওই আশিক হাজির। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করেন, আল্লাহর ওলির জন্য দিওয়ানা যখন কেউ হয়ে যায়, পরকালের চিন্তা যখন আপনার অন্তরের মধ্যে চলে আসে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভেলায়েতের দরজা খোলা, নবুয়তির দরজা বন্ধ। কি বন্ধ না একটু বলেন? নবী কোনদিন আসবেন না, আর কোন নবী লা নবিয়্যা বাদি, নবীজি বলেন আমার পর আর কোন নবী নাই। কিন্তু ভেলায়েতের সম্রাট আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ভেলায়েতের দরজা খোলা। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আওলাদে রাসূলের মাধ্যমে, আওলাদে
যে ওলির মাধ্যমে, ওলি আল্লাহর মাধ্যমে এই পৃথিবীর মানুষ মুসলমান হচ্ছে এখন, ঠিক কিনা কথাটা? শাহজালাল বাবার কথা লক্ষ্য করেন, শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানি যদি এই বাংলাদেশে না আসতেন, সিলেটের মানুষ ইসলাম পাওয়া সম্ভব হইতো না, আপনি আমি ইসলাম পাওয়া সম্ভব হইতো না। প্যারে হাজির, ওলি আল্লাহর জন্য দেওয়ানা হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য সহজ করে দেয় বেহেশতের রাস্তা। বলেন না সুবহানাল্লাহ। প্যারে হাজির, এখানে যারা হাজির হইছেন, কবরে যারা যাইবেন না একটু হাত উঠান। আচ্ছা, 2-4 জন আছে এই মাহফিলে যে তারা কবরে যাইতো না, যাবেন কোথায় ভাই? বুঝতে পারেন না আমার কথাটা না? তো প্যারে হাজিরিন, আর একটু মনোযোগী হলেই আমরা একটু লক্ষ্য করতে পারি, কবরে আমরা যাব না যারা, আবার হাত উঠান। কি আপনি যাবেন না? যাবেন, আমি কইতেছি যাবেন কি যাবেন না এটা বলেন। যাবেন কবরে? যাব, আমরা সবাই যাইতে হবে। তো কবরে যাইতে হবে সবাই জানি, কিন্তু কিছু কিছু পাগল থাকে যে পাগল মনে করে কিসের কবর, আবার মনে করে মুনকার নাকির, আবার কিসের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। কিছু কিছু মানুষ এমন কথা বলে কি বলে না? সমাজের কিছু পাগলা থাকে, আবার কিছু কিছু শিক্ষিত পাগলা থাকে। শিক্ষিত পাগলা চিনেননি? যারা হুজুরদের, মৌলভী সাহেবদেরকে পছন্দ করেন, আছে না? জেনারেল শিক্ষিত, এমন ভাবে শিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু সে যে যার ঘরে হয়েছে তার মার আর তার বাবার বিবাহের বন্ধন যে একজন হুজুর করাইছে সেটা মনে নাই, ঠিক না? সেটা তার মনে থাকে না। প্যারে হাজিরিন, কিছু জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত এমন অবস্থা হয়েছে, সেও দেখা যায় হুজুরদের কথার মূল্যায়ন করে না। সে বলে কি হুজুরদের কথা শুনবা, এগুলো তো আজগুবি কথাবার্তা, আজ থেকে 1415 বছর আগের পুরানো কথা, এখন মোবাইলের কথা শুনো, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক কিছু পাইবা, এমন কিছু বলে কি বলে না? তো প্যারে হাজির, একটু লক্ষ্য করে দেখেন, এক পাগলা আমাদের ওই এলাকায়, পাগলার অবস্থা এমন, সে গাছে উঠছে, যেই ডালে উঠছে সে সেই ডাল কাটা আরম্ভ করছে। তো কত নম্বরের পাগলা হতে পারে বলেন তো একটু? তো মনে করেন আপনাদের পানেশ্বর এলাকার অনেক লোক আমার এখানে থাকে, আমাদের এলাকায় কয়েকজন লোক আমার খুব কাছের, আমাদের দরবারেও বাড়িতেও তারা জিকির আজকারে মাহফিলে, বা আমার বাবার কাছেও কিছু লোক মুরিদ আছেন তাদের মধ্যে আপনাদের এলাকার। তো পানেশ্বরের আমি জানতাম না যে মাহফিল পানেশ্বর, আমি শুনেছি যে সরাইল কোথায় বা এখানে আশুগঞ্জ এলাকায়। তো আসতে আসতে দেখা গেল যে পানেশ্বর যখন বলা হলো আজকে আমাকে, তো আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেছে, রাস্তাও চিনতেছি না। তো প্যারে হাজিরিন, যদি জানতাম যে পানেশ্বর, তাহলে আমার এলাকা থেকে কিছু লোক 2-4 জন নিয়ে আসতাম, তাহলে মোটামুটি আরো আগে আসতে পারতাম। তো সম্মানিত হাজিরিন দেখেন, তো মনে করেন আমার এলাকার একজন পাগলাকে পানেশ্বরের একজন মুরব্বী আমার বাড়িতে গেলেন, যাইয়া যখন দেখলেন গাছের উপরে যেই ডালে দাঁড়াইছে ওই ডাল কাটতেছে, তখন আপনাদের এলাকার মুরব্বীরা কি জবাব দিবেন? তাকে কি বলবেন? আরে পাগলা, তুই তো মরেই যাবি, ঠিক কিনা কথাটা? আর না হয় বলবেন যে এই দেশে বুঝি এই নম্বরের পাগলা পাওয়া যায়, কি বলেন আপনারা? তো প্যারে হাজির, লক্ষ্য করেন, মনে করেন কোন এক জায়গায় ডালে যখন উঠলো, আর যখন যেই ডালে উঠলো সেই ডাল কাটা শুরু করলো, তখন দেখা যায় কোন মুরব্বী তার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছেন আর বলতেছেন, পাগলা রে, তুই তো মরে গেছিস। তো পাগলা যখন এই কথা শুনলো, পাগলা ডাল থেকে নাইমা এসে মুরব্বী সাহেবকে বলতেছে, মুরব্বী সাহেব, আমি কি আসলেই মারা গেছি নাকি? কত নম্বরের পাগলা বলেন তো? মুরব্বী সাহেব, আমি কি সত্যি মারা গেছি নাকি? এখন মুরব্বী সাহেব ভাবলেন, আমি যাব শেখ ফরহাদ সাহেবের বাড়িতে, এই পাগলের সাথে যদি আমি কথা বলি তাইলে তো সর্বনাশ, আর ওনার বাড়িতে যাওয়া হবে না। অতএব মুরব্বী মনে করলেন যে তার সাথে কথা না বলে, জবাব না দিয়ে ডাইরেক্ট সুজা আমার বাড়িতে চলে যাবেন। তিনি সুজা আমার বাড়িতে চলে গেলেন। যদি মুরব্বী ওই পাগলের সাথে কথা বলতেন তাইলে কি হইতো অবস্থা? আকল মন ইশারা বাসন, ঠিক কিনা? যে বলতে সে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, ঠিক কিনা কথাটা? আকল মন ইশারা বাসন, আর ব্যাকল মন 24,000 কিল বাসন। ব্যাকলকে আপনি 24,000 কিল দেন আর লাঠি দেন, মুড়া দেন, যতই বুঝান বুঝে না, ঠিক কিনা কথাটা? ওলি আল্লাহর দুশমন যারা, তারা ওলি আল্লাহর সম্মান বুঝে না। প্যারে হাজিরিন, আর
আকলদার যেটাকে, যাকে আল্লাহ বিবেক দিয়েছে, মানুষকে আল্লাহ বিবেক দিয়েছে, বিদায় মানুষ হয়েছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। বিবেক নাই, তার জন্য শরীয়তের কোনো মশলার দরকার নাই। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আকলদার নাই, আকল যে, তার উপর শরীয়তের কোনো মাসালা বর্তায় না, সে যেমন খুশি চলো, নো প্রবলেম। বুঝেন নো প্রবলেম? বুঝেন? বলেন না মাঝে মধ্যে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আগে ওই হুজুররা বলতো, ওই যে দেখেন না ওল্ড হেডিট রোনালদো, মাথা মুন্ডানো কিছু হুজুররা আছেন না সমাজে, শুধু মাথা মুন্ডায়, মাথা মুন্ডায়, মুন্ডাইতে মুন্ডাইতে। নাও ইট ইজ টাইম অফ সায়েন্স। হোয়াট ডাজ সায়েন্স সে অ্যাবাউট শেভিং ইওর হেড? মাথা মুন্ডানির ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলছে? দ্য মোর ইউ শেভ ইওর হেড, দ্য মোর ইউ লুজ ইওর ব্রেইন সেল। ব্রেইনের কোষগুলো নষ্ট হয় বেশি বেশি শেভ করলে। আমার মনে হয় যেই মৌলবীরা বেশি বেশি শেভ করে, মাথা মুন্ডায় বেশি বেশি, মনে হয় তাদের এই অলিদে ফরেজ বুঝে না, নূর নবীর সম্মান বুঝে না, মনে হয় শেভ করতে করতে। কি বলেন? আমি তো ডাক্তারও না, কবিরাজও না, তো বিজ্ঞানের কিছু কথাবার্তা যখন শুনি আমার মনে হয় যে এরা উল্টা পাল্টা করে দেখা তারা ফতোয়া দিত কি জানেন, যে ইংরেজি শিক্ষা যাবে না, ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করা যাবে না। আর আমার নবী বলেন যে একটা ভাষা শিখলো সেজন্য একটা দেশ জয় করলো। বড় করে বলো সুবহানাল্লাহ। নবীর ভাষায় ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইংলিশ। والعربية أيضا لغة العالمية لا شك فيه. العربية لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الله، لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تريد أني أخطب باللغة العربية إني أستطيع أيضا أن أخطب أمامكم باللغة العربية. যদি চান আরবি ভাষায় বক্তব্য দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমরা আরবি ভাষায় সুন্নি জামাতের সত্যিকারের আলেম ওলামারা যারা কোরআন হাদিস চর্চা করেছেন, they will be able to give lecture in Arabic language ঘন্টার পর ঘন্টা। আমি যখন ইন্ডিয়াতে গেলাম একবার, তখন প্রায় 40 মিনিট আরবিদের সাথে একটানা কথাবার্তা। আমার আব্বা হুজুর বললেন, যখন আমি মাসলা মাসাইল দিচ্ছি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে, ওই যে মাথা মুন্ডা বলছি না, তারা কয়েকজন আসছে তাদের গুরুর কবর জিয়ারতে বা ওইখানে ইজতেমায় তারা আসছে। তো আমার সাথে কথাবার্তা যখন বললো, আমার আব্বা ওই দিন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তখন আমার জন্য দোয়া করলেন, বাবা তোমার ইলমের মধ্যে যেন আল্লাহ বরকত দান করে। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা মনে করি কি জানেন, ইংরেজি ভাষা একটা ভাষা। ইফ আই ডোন্ট লার্ন ইংলিশ, ইংরেজি যদি না শিখে আমি, তখন আমি বিদেশে যাইয়া কোথাও জায়গা পাবো না। ঠিক কিনা কথাটা? ইংরেজি ভাষা ইটস ইম্পর্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। একটু লক্ষ্য করেন, তারা ফতোয়া দিত যে ইংরেজি শিক্ষা যাবে না, এখন আবার তাদের সন্তানদেরকে আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি করাইতেছে। বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। যাদেরকে পারা যায় ওদেরকে আমরা মোটামুটি কোরআন হাদিসের আলো দিয়া তাদেরকে আলোকিত করার চেষ্টা করি। আর যে দুই চারটা নষ্ট হয়, এটা তো নষ্ট হবে। সবাইকে কি হেদায়েত করা সম্ভব হবে? সবাইকে হেদায়েত করা সম্ভব হয় না। তো প্রিয় হাজির, লক্ষ্য করুন, এই পাগলাদেরকে বুঝাইতে হলে তাদেরকে যত মশলা দেন আর যত বুঝান, মা মারা যায় হাত উঠে দোয়া করে না জানাজার পর। ঠিক কিনা কথা? আমার জন্য হাদিস হচ্ছে, কোরআনের দলিল হচ্ছে, যখন তোমার সবচেয়ে বিপদময় মুহূর্ত আছে, ওই সময় যদি তুমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করো, তখন সাথে সাথে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মা মারা গেল, আমার বাবা মারা গেল, অথচ আমার দুঃখ নাই। এই মুহূর্তে যখন বান্দা দোয়া করে জানাজার পর, তখন সাথে সাথে দোয়া কবুল হয়ে যায়। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু জানি না কেন ফাইজলামি করে, আবুল তাবুল কেন করে ওই মৌলবীরা জানাজার পর কেন জানি দোয়া করে না। মনে হয় শেভ করতে করতে শেষ। ছেলে মাথা মুন্ডায়, বাবা মাথা মুন্ডাইছে। আমার হুজুর আজ থেকে 14 বছর আগে উবাইদুল হক নইমি সাহেব আমান বাজারে মাহফিলে ওয়াজ করতে যায় বললেন যে বাবাও শেভ করছে, ছেলেও নতুন যোগ দিছে কওমিতে, মাথা মুন্ডাইছে। দুইজন একসাথে যখন শুইতে গেছে, তখন মা মাথা খুঁজে, আরে আমার স্বামী ছিল মাথা মুন্ডানো, এখন দুইটা মুন্ডানো মাথা, এখন বাপতি জ্বালা, এখন দেখা যায় বাপ ছেলে দুইটি মাথা মুন্ডানো। আমার মুফতি উবাইদুল হক নইমি সাহেব জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসায় যখন পড়ালেখা করি, তখন নইমি সাহেব হুজুর কিবলা এক ওয়াজের মধ্যে এই কথা বলেছিলেন। তো কে হাজির, লক্ষ্য করুন, একটু লক্ষ্য করুন, এই পাগলদেরকে বুঝাইতে হলে 24,000 কিল দিয়েও বুঝানো সম্ভব না। আবু জেহেলের মতো মানুষ রে
আমার নবী বছরের পর বছর বুঝান, বুঝে না। ঠিক না কথাটা? কি করছে? বুঝেও না বুঝার ভান করছে। সে জানতো যে নবী হইলে হাতের মধ্যে কি আছে বলে দিতে পারবেন। আবু জেহেলেরও বিশ্বাস ছিল। একদিন কায়েক ওয়াকিয়া আবু জেহেল ने कहा आए मोहम्मद कह दीजिए हाथ के अंदर क्या रखा। আবু জেহেল বলল, ও মুহাম্মদ, তুমি যদি নবী হয়ে থাকো তাইলে অবশ্যই তুমি আমার হাতে যা লুকিয়ে রাখছি সেটার কথা বলতে পারবি। বলো তো আমার হাতে কি? বলেন না সুবহানাল্লাহ। আবু জেহেল জানতো নবী হলে অবশ্যই অদৃশ্যের সংবাদ জানতে হবে। আমার নবীজি বলেন মসনবী শরীফে, জালালউদ্দিন রুমি এই ঘটনা খুব সুন্দর করে বলতেছেন। আমার নবী আবু জেহেলকে বললেন, ও আবু জেহেল, তুমি বলতেছো তোমার মুঠে কি সেটা বলার জন্য আমি তোমাকে বলি, তোমার হাতের মধ্যে যে জিনিস আছে সেই জিনিস যদি বলে আমি কে তাইলে মানবানি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এবার আবু জেহেল বলতেছে, মুহাম্মদ কি বলতেছো? আমি যে কথা বলেছিলাম তার চাইতে তো তোমার কথা আরো আশ্চর্যপূর্ণ। ঠিক আছে, আমার হাতের জিনিসই বলো, তুমি কে? হাতের মধ্যে ছিল পাথর। ওই পাথর বলতেছে, আমি সাক্ষী দিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আর তিনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। বড় করে বলুন সম্মানিত হাজিরিন, দেখেন তাদের জাহিলদেরও ধারণা ছিল যে নবী হতে হলে he should have the knowledge of unseen, unseen যেটা ইলমে গায়ব যেটা সেটার জ্ঞান থাকতে হবে। আবু জেহেল দেখছে, শুনছে, সরাসরি পাইছে, তারপরেও আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ, ঠিক না কথাটা? আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ, তারে কেমনে আমি নবী মানবো? আর মাঝে মধ্যে পীর সাহেবদের বেলায়ও দেখা যায় যে আমার প্রতিবেশী পানেশ্বরের মৌলানা এম এ শহীদুল্লাহ জিহাদি সাহেব, উনি তো পাশের বাড়ির, যদি আল্লাহ কারো ইজ্জত দান করে যত তারে বেইজ্জত করার চেষ্টা করেন, কেউ পারবে বেইজ্জত করতে? আমাদের অবস্থা, এক বক্তার বক্তব্যে আমি শুনছিলাম যে বেহেশতে জাহান্নামে যদি কোনো বাঙালি যায় সে চেষ্টা করবে জাহান্নামের গর্ত থেকে উঠার জন্য, কিন্তু দেখা যাবে যে ফেরেশতারা তাকে বাইরে এত জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু বাঙালি কিছু লোক যেই জাহান্নামে যাবে ওই জাহান্নামের গর্তের সামনে কোনো ফেরেশতা থাকবে না। কেন থাকবে না? যে যদি উঠতে চায় একজন জাহান্নামের গর্ত থেকে, আরেকজন টান্না টান্না তারে নিচে রাখা দিবে। তো প্রিয় হাজিরিন, এটা কোনো ঘটনার বাস্তবতা নয়, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরতে যায়। হয়তো এমন একটা উপমা তুলে ধরেছেন জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মসনবী শরীফের মধ্যে বিভিন্ন উপমা, বিভিন্ন ঘটনা, কিচ্ছা কাহিনী উপস্থাপন করেছেন এবং মানুষদেরকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করেছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু লক্ষ্য করুন, মনে করেন আপনার এলাকার মুরব্বী গেলেন, যখন শুনলেন পাগলা, তো পাগলা কথা বলছিলাম না, পাগলা তো এটা সেই রকম পাগলা, তার সাথে যদি কথা বলি তাইলে শেখ মহাদ সাহেবের বাড়িতে আমার যাওয়া হবে না, তিনি কথা না বলেই চলে গেলেন। এখন পাগলা ভাবলো, হায়রে আমি মনে হয় মারাই গেছি, এই জন্যই তো এই মুরব্বী আমার সাথে কথা বলতেছেন না, মোরা মানুষের কথা তো কেউ বুঝে না, সেই জন্য মনে হয় উনি আমার কথা শুনতেছে না, বুঝতেছে না। এখন সে গেল তার বাড়িতে, বাড়িতে যখন গেল তখন স্ত্রীকে ডাক দিতে লাগলো, ও বউ, বউ। এখন পাগলার ডাক শুনে বউ যখন আসলো, আসার পর কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলো, কি আমি কি মারা গেছি নাকি? এখন বউ যারে নিয়ে সংসার করতেছে, যে বউ সংসার করতেছে যে স্বামীরে নিয়ে, সে না ভালো বুঝবে, কি বলেন? বাহিরে সে ফিটফাট, বাহিরে বেচারা মেম্বার, বাহিরে চেয়ারম্যান, বাহিরে বিচারক, কিন্তু ঘরের ভিতরে বউয়েরা জানে যে কত নম্বরের জালিম, ঠিক কিনা কথাটা? বাহিরে বেচারা খুব মাতব্বর, খুব পরহেজগার, কিন্তু ঘরের বউরে জিগান। এই জন্য নবীজি বলেন কি, তোমার ঘরের স্ত্রী যদি তোমার ব্যাপারে সার্টিফিকেট দেয় ইউ আর গুড, দেন ইউ আর গুড। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ঘরের স্ত্রী যদি বলে যে হ্যাঁ আমার স্বামী ইজ পারফেক্ট, মিয়া পি মিয়া,
100-র মধ্যে 100। দুবাই যারা গেছে, সৌদি যারা গেছে, মোটামুটি মিয়া পি মিয়া, বুঝেন কি বুঝেন না, 100-র মাঝে 100। তাইলে নবীজি বলেন ইয়েস, হি ইজ পারফেক্ট, সেই সবচেয়ে উত্তম ভালো স্বামী। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর স্বামী আপনি বাহিরে বলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সবচেয়ে জঘন্য আমার কাছে সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তার ঘরের স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে জঘন্য সেই মানুষটা যে তার ঘরের দুর্বল স্ত্রীকে অযথা প্রহার করে, আঘাত করে। ইউ হ্যাভ নো রাইট। এই বানেশ্বর এলাকার এই সুফি আধ্যাত্মিক কাজী মুশান সুফি সম্মেলনে উপস্থিত মুরব্বী বাবারা, যুবক ভাইরা যারা বিবাহ শাদী করেছেন, আপনাদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি, আমাদের দেশের অবস্থা এমন, বিকজ অফ সাম ইলিটারেট পিপল, কিছু অশিক্ষিত মানুষদের কারণে মা বোনেরা আজকে বলে যে, অনেক সময় বলে যে ইসলামে নারীর অধিকার দিচ্ছে না, কারণ নারীরা শুধু করে পিটা খায় আর পিটা খায় কিছু কিছু খারাপ বাজে বাজে লোকদের কারণে। আপনারা যারা আছেন, নিজের বউকে কেউ পিটান? আপনারা হ্যাঁ পিটান? কেউ পিটান না তো। দেখেন, যদি কেউ পিটে আর যদি হাসির দিন বলে আল্লাহ আমি বিচার দিচ্ছি না কারোর কাছে, আল্লাহ আমি সহ্য করেছি, আল্লাহ আজকে বিচার চাই, তাইলে আপনার সব আমল কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে। আর মা বোনেরা যারা রয়েছেন, স্বামীর সেবা যদি করেন, আপনি যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, আপনি যদি আপনার দায়িত্বগুলো, স্বামীর হুকুমগুলো কষ্ট করে সহ্য করে যদি মেনে যদি চলতে পারেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় নবীজি ঘোষণা করেছেন যে হাসরে আল্লাহ বলবেন 8টা বেহেশতের দরজা খোলা, তুমি যেটা দিয়ে মন চাও সেটা দিয়ে তুমি প্রবেশ করো, অসুবিধা নাই। বরাবরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু লক্ষ্য করেন, নিজের স্ত্রী জানে যে স্বামীটা কত নম্বরের ভালো স্বামী আর কত বড় খারাপ মানুষ। এই স্ত্রী সংসার করতে করতে পাগলারে নিয়া এমন মুসিবতের মধ্যে আছে যে আজকে এতদিন সংসার করি আমার স্বামী তো খুব ভালো, মোটামুটি তো চলতে পারতাম, কিন্তু আজকে তো দেখি বলটু সবটি আউট। আজকে দেখি স্ত্রী মনে মনে ভাবতেছে স্বামীর বলটু সবটি খোলা হয়ে গেছে। এমন অবস্থা হইল স্ত্রীও কথা না বলে, যে যদি এখন কথা বলি আর রান্না করতে যদি দেরি হয়ে যায়, বাবারে যে পাগলা স্বামী আমার সাইজ করে নিবে, ঠিক কিনা কথাটা? স্ত্রী কথা না বলে রান্নার কাজে চলে গেলেন। এবার স্বামী ওই পাগলা বেচারা ভাবলো যে হায় রে, আমার স্ত্রীও তো আমার কথা শুনে না, মনে হয় আমি মারাই গেছি। এবার কুদাল নিজে নিয়া গেল নদীর পাড়ে, কেউ তো আমার খবর দেয় না, আমার মরার খবর, এমন পাগলা আমি মরার খবর কেউ রাখলো না, খবরও দিল না। এখন নিজে কুদাল নিয়া নদীর পাড়ে গেল, কবর খনন করতেছে। এই যে আপনাদের এলাকায় এই যে কি বলে, বাঁশের কি বলে না, সাকু, বাঁশের সাকু দিয়ে আসলে আমার মা একটু ভয় লাগছে, বাঁশের সাকু দিয়ে আসতে। সুপিয়ারে হাজিরিন, এইটা তো মোটামুটি বড় আছে, ঠিক কিনা কথাটা? দেখেন, রাত 12টার দিকে যদি আসা হয় এইভাবে, না জানি কোথায় যাচ্ছি, অপরিচিত জায়গায়, একটু ভয় লাগবে না? মানুষ বলতে একটু ভয় অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আমি তো আল্লাহর ওলি না, আল্লাহর ওলিদের ভয় নাই। বলেন না সুবহানাল্লাহ? আল্লাহর ওলিদের কি নাই? ভয় নাই। ভয় নাই কিন্তু পরকালে তার কোনো চিন্তাও নাই। বলেন না সুবহানাল্লাহ? দুনিয়াতে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুনা ফিল আখিরাহ, আখিরাতের কোনো হুজুন নাই, চিন্তা নাই, শুধু মুরিদানকে নিয়ে বেহেশতে যাওয়া। বলেন না সুবহানাল্লাহ? সত্যিকারের আল্লাহর ওলিরা যারা হবে বেহিসাব। এক হাদিস আমি গত 4 দিন আগে হাদিস যখন পড়লাম, দয়াল নবীজি বলতেছেন, সাহাবীরা শুনো, আমার উম্মতের মধ্যে কতজন লোক বেহেশতে যাবে জানো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কতজন লোক বেহেশতে যাবে গো নবী? নবীজি বলতেছেন যে আমার উম্মতের বেহেশতে লোক হবে এই পরিমাণ, যেন মানুষের মধ্য থেকে 4 ভাগের 1 ভাগ লোক বেহেশতে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম বলে এই কথা শুনে তাকবীর দিতে শুরু করলেন, আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন। এর আগের যুগের কথা বলা হচ্ছে যে অন্যান্য নবীদের উম্মতের মধ্যে 1000-এর মধ্য থেকে 99 জন, 999 জন যাবে জাহান্নামে, আর 1 জন যাবে বেহেশতে। এই কথা শুনে শুনে সাহাবায়ে কেরামগণ অবাক হয়ে গেলেন। এবার নবীজি যখন নবীর উম্মতের কথা বলতেছেন, নবীজি বলতেছেন 4 ভাগের 1 ভাগ বেহেশতি। বলেন না সুবহানাল্লাহ? সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার চিৎকার শুরু করে দিলেন। এবার আমার দয়াল নবীজি আবার বলতেছেন, ও সাহাবীরা, এক ভাগের কথা বলেছিলাম না, শুনো, আমার উম্মতের 3 ভাগের 1 ভাগ বেহেশতি হয়ে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তাকবীর দেওয়া আরম্ভ করলেন। এবার আমার দয়াল নবীজি বলতেছেন, ও সাহাবীরা শুনো, আমার উম্মতের অর্ধেক বেহেশতি হয়ে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার সাহাবায়ে কেরামগণ আনন্দের কথা শোনার জন্য তাকবীর শুরু করলেন। আল্লাহু আকবার, হাদিসে কুদসিতে হাদিসে এসেছে, আল্লাহু আকবার বলা শুরু করে দিলেন। এবার দয়াল নবীজি বলতেছেন, উম্মত শুনো শুনো, আমার উম্মতের মধ্যে 3 ভাগ যাবে বেহেশতে, 1 ভাগ যাবে দুজখে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারা তাকবীর দেওয়া আরম্ভ করে দিলেন। আমার দয়াল নবীজি বলতেছেন, উম্মত শুনো 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 রে সাহাবীরা, আমার উম্মতের মধ্যে এত বেশি পরিমাণ মানুষ বেহেশতি হবে, যেমনি ভাবে সাদা কুনু বুল, যেটাকে বলা হয় সাদা কুনু, ওটাকে কি বলে আপনার? হোয়াট ইজ বুল ইন বাঙালি? বুল মানে ষাঁড় বলেন, ষাঁড় বলতে পারেন, অক্স বলতে পারেন, বুল বলতে পারেন, ষাঁড়। দয়াল নবীজি বলেন, মনে করো তোমাদের মধ্যে কারো কোনো কালো ষাঁড় রয়েছে, কালো ষাঁড়ের গায়ে কয়টা সাদা পশম থাকে? কয়টা থাকে সাদা পশম? 2-1টা, ঠিক কিনা কথাটা? খুবই কম। আমার নবীজি বলেন, সাদা কোন ষাঁড়ের শরীরে যেই পরিমাণ কালো রুম থাকে, অথবা কোন কালো ষাঁড়ের শরীরে যেই পরিমাণ সাদা রুম থাকে, ওই পরিমাণ উম্মত ছাড়া বাকি সবাই বেহেশতের মধ্যে যাবে। বড় করে বলুন সম্মানিত হাজিরিন। অতএব আউলিয়ায়ে কেরামদের কাজ হবে তারা নিজেদের মুরিদদেরকে নিয়ে বেহেশতের মধ্যে যাওয়া। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে এর মানে এটা নয় যে আপনি যেমন খুশি, যে পীর ধরছি আমি তো ধরলাম, ওই এখন আমি নামাজও একত্র করবো না, পীরই নিয়ে যাইবা, তা নাকি? এমন হইব না। বাট ইউ হ্যাভ টু ডু হোয়াট ইউর পীর সেজ টু ডু। যে সবক দিবেন সেই সবক আপনি আদায় করতে হবে, ঠিক কিনা কথাটা? ইউ ক্যানট লিভ ইউর ফাদার এন্ড মাদার। আপনার মাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে বাদ দিয়া যদি শুধু পীর সাহেবকে আবার বর্ণনা করে, তাইলে আবার হবে না। আপনার পিছে এই সুন্নি পীররা কিন্তু কোনোদিন এমন কথা বলেন না। তো আমি যেহেতু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছিলাম, ওই পাগল চলে গেল নিজে কুদাল নিয়ে, সে চলে গেল কোথায়? নিজের গর্ত খনন করার জন্য, কবর খনন করার জন্য চলে গেল। কবর যখন খনন করলো, তখন কবরের মধ্যে নিজে নিজে সে শুয়ে রইল। আর ওই সময় এই এলাকায় নদী পথে একজন অফিসার আসতেছেন, নতুন একজন অফিসার আসতেছেন। উনি যখন আসলেন তখন মানুষ খুঁজতেছেন যে উনার সাথে লাগেজ রয়েছে, এই লাগেজটা বহন করার জন্য লোক খুঁজতেছেন। কোনো মানুষ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন ওই অফিসার ডাকতেছেন, কেউ আছেন এই এলাকায়? কেউ আছেন? কোন জবাব নাই। দেখতেছেন যে একটা কুদাল দেখা যায় সামনে। তো কুদালের কাছে গিয়ে দেখেন একটা মানুষ একটা গর্তের মধ্যে শুয়ে আছে। এই পাগলা কবরে শুয়ে রয়েছে আর ভাবতেছে, হায় রে, হুজুরদের কথা তো মানছি না রে। হুজুররা তো বলছেন কবরে মুনকার নাকির প্রশ্ন করবে, ঠিক কিনা কথাটা? মানেননি? মুনকার নাকির প্রশ্ন করবে। এই পাগলা কবরে যাইয়া মনে পড়ে গেল হুজুরদের কথা। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কবরে যাইয়া যখন মনে পড়লো হুজুরদের কথা, তখন ওই পাগলা আর মুনকার নাকিরের খেয়াল আসলো। দেখি হুজুররা যে বলতেন ওয়াজ মাহফিল তো কিছু শুনছি, দেখি মুনকার নাকির আসে কিনা। এবার পাগলা শুয়ে রয়েছে, অফিসার যখন ডাকতেছে তখন পাগলা একটু কাঁপা শুরু করলো, ভয় আসছে। কি রে, মুনকার নাকির আসছে নাকি? ব্যাপার কি? হুজুরদের কথা তো দেখি রাইট। এবার পাগলা তো এখন কাঁপতেছে, অফিসার ডাকতেছে, দেখছে শুয়ে রয়েছে। তখন পিছনে লাঠি যখন মারলো অফিসার, এই উঠো। পাগলা বয়ে এখন বসে রইল। যখন বসলো তখন অফিসার বললো, দাঁড়াও। দাঁড়ানোর পর অফিসার তার নিজের লাগেজটা ওই পাগলের মাথায় দিলেন আর বললেন যে, চলো, কাম উইথ মি, আমার সাথে আসো।
তার মা আমার সাথে চলো, কাম উইথ মি। সে চলতে লাগলো, বাংলা ভাষায় বলছেন সে চলতে লাগলো আমার সাথে। আসো যখন মনের পিছনে আসতেছে যাইতেছে। এবার অফিসার যেই স্থানে যাবেন সেখানে যাওয়ার পর লাগেজটা নামিয়ে তিনি তাকে 2টা রসগোল্লা দিলেন আর 2টা পয়সা দিলেন। আগলা ভাবছে মুনকার নাকির করবে প্রশ্ন, রসগোল্লাও দেয় আবার ঠেহাও দেয়, ঠেহা বলেন না, ঠেহাও দেয়, টাকাও দিতেছে মুনকার নাকির। বুঝলাম না বিষয়টা কি। সন্ধ্যা গনিয়ে আসছে, সন্ধ্যার পর মনে করেন মাহফিল হচ্ছে কোথাও, আওয়াজ যখন শুনলো দৌড় দিয়া পাগলা ওই মাহফিলে গেল। হুজুরকে নামাইয়া বলতেছে, হুজুর কি ওয়াজ করেন আপনারা? ভাইয়েরা শুনেন, মুনকার নাকির কবরে আসে, প্রশ্ন কিছু করে না। প্রথম যাই আমার লাত্তি মাথার মধ্যে মাথায় যায় একটা লেমন বাড়িতে নিয়ে যায়, আর সে 2টা রসগোল্লা দেয় আর 2টা পয়সা দেয়। এমন পাগলা এলাকা আছে কেউ? হ্যাঁ, কিছু পাগলারা কিছু আছে, বলছি না শেভ করতে করতে শেষ। ওলি আল্লাহর সম্মান বুঝে না, কিছু আছে না পাগলা। ওই পাগলা যেটা, তার কিন্তু শরীয়ত কিছু তার উপর বর্তা না, কারণ সে ব্রেইনলেস, ইউজলেস, সে তো এমনি পাগল, তার কোনো শরীয়তে। কবরে গেলেও প্রশ্ন নাই, বলেন না সুবহানাল্লাহ। কবরে যখন এই পাগলা যাবে, যে পাগলা মানুষকে কষ্ট দেয় না, বুঝে না কিছু, বিয়ে শাদী বুঝে না, কিছুই বুঝে না, ওই পাগলা যখন কবরে যাইবে সে বেহেশতি, বলেন না সুবহানাল্লাহ। হিসাব তাদের জন্য, আমরার জন্য, ঠিক কিনা কথা? কবরে যাইবেন না যারা, একটু হাত উঠেন। আবার সবাই যাইবে এখন না? এখন সবাই আমরা কবরে যাবো। এক রাখাল, ঘটনা বলবো। এক রাখাল গরু নিয়ে গেছে, যখন গরু নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরবে, একটা গর্ত যখন দেখলো, কবরের কথা মনে পড়ে গেল, বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলতেছেন, সায়াতি জামানুন আলা উম্মতি ইউহিব্বুনা খামসান ওয়া ইয়ানসাউনা খামসান, ইউহিব্বুনা দুনিয়া ওয়া ইয়ানসাউনা আল আখিরাহ। সর্বশেষ যায় বলতেছেন, ইউহিব্বুনাল উসুরা ওয়া ইয়ানসাউনা আল মাকবারা। নবীজি বলতেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যে সময় হবে এমন যে উম্মতরা কবরের কথা মনে পড়ে যাবে আর বিল্ডিং কে, ঘর আর বাড়িকে পছন্দ করবে, দেওয়ানা হবে, ঠিক কিনা কথাটা? এখন এই সময় না? আমরা সবাই কেমনে বড় ঘর বানাইতাম, দালান কোঠা বানাইতাম, এই নিয়ে পাগল। এবার রাখাল তার গরুর রশি ছেড়ে দিয়ে ওই রাখাল মাবুদের জন্য এমন ভাবে দিওয়ানা হলো, পাগল হলো। সে বলতে লাগলো, মাবুদ গো, আমার আল্লাহ, ওগো আমার মওলা, তোমারে না পাইলে আমি অন্ধকার কবরে যাইতে রাজি না। আল্লাহ, তুমি পাঠাইছো দুনিয়ায় তোমাকে পাওয়ার জন্য, তোমাকে চেনার জন্য। হুজুররা ওয়াজ করেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। ওয়াজ শুনছেন না আপনারা? হুজুর ওয়াজ করেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মুফাসসিরিনে কেরামগণ ইল্লা লিয়াবুদুনের তাফসীর করতে যায় বলতেছেন ইল্লা লিয়ারিফুন। দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ পাঠাইছেন, জিন পাঠাইছেন আল্লাহকে চিনার জন্য। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরিফ নাফসাকা, নো তাইসেলফ, নিজেকে চিনো, তাইলে তুমি তোমার আল্লাহকে চিনতে পারবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে চিনার জন্য আল্লাহ পাঠাইছেন। ওই যুবক ভাবতে লাগলো, হায় রে, আমি তো আমার মাবুদকে এখনো চিনতে পারি নাই, মাবুদের পরিচয় পাই নাই। আল্লাহ, তোমার পরিচয় যদি না পাই আমি অন্ধকার কবর বেশে যাইতে রাজি না। এবার পাগলা ভাবতেছে, যদি আল্লাহকে পাইতে হয় আল্লাহর ওলির দরবারে আমি যাইতে হবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। পাগলও বুঝে, এই রাখালও বুঝে যে আল্লাহরে পাইতে হলে আল্লাহর ওলির কাছে যাইতে হবে। রাখাল রওনা হয়ে গেল আল্লাহর ওলির উদ্দেশ্যে। তখন ওলি আল্লাহ বা পীর সাহেবের তো অভাব নাই এই সমাজে, ঠিক কিনা কথাটা? তো ওই রাখাল ভাবলো যে আল্লাহর ওলি যদি খুঁজতে হয়, যাইয়া দেখি আমি কোন সাধক, কোন জঙ্গল আর ফকির পাওয়া যায় কিনা। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো প্রিয় হাজিরিন, ওই রাখাল চলে গেল জঙ্গলার উদ্দেশ্যে। আর যপনা একটাই, ওগো আমার আল্লাহ, ওগো আমার মাবুদ, তোমার যদি না পাই আমি অন্ধকার কবরে যাইতে রাজি না। আল্লাহ, অন্ধকার কবরে কেমনে থাকবো? তোমাকে যদি পেয়ে যাই পাইলে কবরে আমার কোনো চিন্তা নাই। ওই পাগল রাখাল 6 মাস যাবত
ঘোরাঘুরি করতে করতে এক জঙ্গলে যায় দেখতেছে আল্লাহর ওলি মুরাকাবায় রয়েছেন, চোখ বন্ধ করে কি যেন তাসবিহ জপন করতেছেন, আর ওই ওলির চতুর্দিকে বাঘ ঘেরাও করে রাখছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির চতুর্দিকে বাঘ তাকে ঘেরাও করে রাখছে, আর মাঝখানে আল্লাহর ওলি আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মশগুল রয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার রাখাল বলতেছে, মাবুদ গো, 6 মাস ঘুরতে ঘুরতে তোমার এক খাঁটি ওলির সন্ধান পাইলাম ঠিক, কিন্তু এই বাঘের কারণে আমি তো তোমার ওলি পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেছি না। আল্লাহ তুমি দেখতেছো আমার জীবন যদি চলে যায়, বাঘ যদি আমাকে খেয়েও ফেলে, তারপরেও আমি তোমার ওলির সন্ধান ছাড়বো না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে ওই পাগলা ওই রাখাল রওনা হয়ে গেল। সামনের দিকে যখন অগ্রসর হলো, বাঘগুলো তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন ওনার সাথীদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, হঠাৎ করে সামনে এসে একটা বাঘ পড়লো। সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ওরে জঙ্গলের বাঘ, আনা মাওলা মুহাম্মাদিন, ও বাঘ শুনো শুনো, আমি হলাম নবীর এক গোলাম, আমি আমার সঙ্গী সাথীদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। বাঘ মাথা নত করে দিয়ে সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রাস্তা দেখায়া দেখায়া তার ওই বাঘ নিয়ে গেল ওনার সাথীদের নিকট। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, বন্ধুরা আমার, ওই পাগল রওনা হয়ে গেল, বাঘগুলো রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। আল্লাহর ওলির কদমে যাইয়া যখন ধরলো, আল্লাহর ওলি চক্ষু খুললেন, চক্ষু খুলে বলতেছেন, কি ব্যাপার, তুমি এখানে কোথা থেকে এসেছো, কেন এসেছো যুবক, তুমি এখানে কেন এসেছো? ও যুবক বলতেছে, হুজুর আমি জানি আল্লাহকে যদি পাইতে হয় খাঁটি ওলির শরণ ধরতে হবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে যদি পাইতে হয় আল্লাহর ওলির কাছে, সত্যিকার ওলির কাছে মুরিদ হতে হবে। অতএব আমি আপনার কাছে এসেছি মুরিদ হওয়ার জন্য। আপনি আমাকে মুরিদ করুন আর আমাকে আমার আল্লাহর পরিচয় দিয়ে দিন, তাইলে আমি কবরে যাওয়ার জন্য তৈরি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সেই বুজুর্গ আল্লাহর ওলি গেছেন মাবুদকে পাওয়ার জন্য, মাবুদের পরিচয় পাওয়ার জন্য তিনি জঙ্গলায় সাধনা করতেছেন। এবার আল্লাহর ওলি বলতেছেন, তোমারে মুরিদ করব, শর্ত একটা, আগে যাইয়া তুমি বিয়া কইরা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ কইরা আমার কাছে আসো। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই কথা যখন বললেন, ওই ফকির ওই রাখাল বলল, হুজুর আমি গরিব মানুষ, সংক্ষেপে বলতেছি, হুজুর আমি গরিব মানুষ, আমাকে বউ দিবে কে, আমি একজন অসহায়, আমাকে স্ত্রী দিবে কে, আমি একজন রাখাল, দেখতে সুন্দর না। আল্লাহর ওলি বলতেছেন, যাও যাও, যাইয়া বাদশাহ খলিল আহমদের একমাত্র মেয়েকে তুমি বিবাহ করো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর কেমনে সম্ভব? এবার জঙ্গলের ওলি বলতেছেন, হিম্মত রাখো, হিম্মত পাওয়া যাবে, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, মাওলা মাওলার কাজ চালিয়ে যাবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার পাগলা রওনা হয়ে গেল। সবক কয়টা নিছে? 2টা। হিম্মত রাখো, হিম্মত পাওয়া যাবে, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, মাওলা মাওলার কাজ চালিয়ে যাবেন। এই 2টা সবক নিয়ে পীরের কাছ থেকে রওনা হয়ে গেল। বাদশাহ খলিল আহমদ কোথায় সেটাও জানে না, অজানা গন্তব্যে রওনা হলো। এবার পাগলা যাইয়া ঘুরতে ঘুরতে 6 মাস অতিক্রম করার পর বাদশাহ খলিল আহমদের দরবারে যাইয়া পৌঁছলো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাদশাহ খলিল আহমদ হুজুর নিয়ে